Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhaktabinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Rama Hare Hare. First of all, I offer pranams to our Gurudev, from Vishnupad Sisima Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю поклонение нашему Гурудеву, Ом Вишнупада Штатаршаха Шиши Маршили Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджу. Слышно? All devotees, thank you for coming. Всем преданным спасибо, что пришли. Today is Yogini Ekadashi. Сегодня Йогини Экадаши. What's your name? Cyril? Senya. Okay. You know what is Ekadashi? Ксения, знаете, что такое Экадаши? Doing. Соблюдаете? Did you do it today? Сегодня соблюдали? It's chicken. Huh? Be careful. Будьте осторожны. All sin has some method of purification. От всех грехов есть средства избавления. Even killing mother and father, Даже killing если Brahman, человек убил мать, отца или killing брахмана, cow. или корову, Some method of даже purification. для такого человека существует определенный метод искупления, праясчика. Karma Kanda gives some method of purification. Карма-канда дает метод очищения. But the sin of missing Ekadashi, no method of purification. Но не существует средства искупления, если вы пропустили Экадаши. So much seriously. Okay. Это очень серьезно. Okay, don't miss again, okay? Пожалуйста, снова не пропускайте, Next хорошо? Ekadashi, you go without drinking water, then it can be some little punishment you get. Хорошо, дать вам следовать. Next Ekadashi, no water, okay? That's for you. Следующий Экадаши для вас особое наказание, что пропустили без воды. Okay, so most things manifest from Krishna's energy. Большинство вещей проявляется из энергии Кришны. Right? This world, the jiva, Этот мир, дживы, manifestations of the Maya Shakti or the Jiva Shakti. проявление Майя Шакти или Джива Шакти. But some things personally manifest from Bhagavan. Но Personally. некоторые вещи проявляются непосредственно из Бхагавана. Like Radharani comes from the left side of Krishna's body. Например, Радхарани проявляется из левой части тела Кришны. Balaram comes from the right side. Баларам проявляется из правой части. Sadashiva comes from the body of Krishna also. Садашива также исходит из тела Кришны. And Ekadasi Devi also, directly from the body of Krishna. И Экадаши Деви также появилась непосредственно из тела Кришны. Therefore, no doubt, no different than Krishna. Поэтому нет сомнений, что она не отлична от Кришны. Okay, there was one demon Был один демон, called Mura. которого звали Мура. Okay, he came to kill Krishna. Он пришел, чтобы убить Кришну. Bhagavan Narayan actually. Бхагавана So, Нараяна, на самом деле. That time Narayan was sleeping. В то время Нараяна спал. So demon came to kill Krishna in his sleep, you know. И демон пришел, чтобы убить Кришну во сне. That time from Krishna's body, Ekadasi Devi manifested. В этот момент из тела Кришны проявилась Экадаши Деви. And Ekadasi Devi finished him. И Экадаши Деви прикончила его. One name of Krishna is Murari. Krishna Murari. Одно из имен Кришны – Кришна Мурари. Okay, so Ekadasi is so much valuable, so much important. Экадаши очень ценна, очень важна. When Krishna was thinking how to deliver the jivas, Ekadasi manifests from his body. Когда Кришна задумался о том, как освободить всех джив, из его тела появилась Экадаши. Okay. Ekadasi is not just for the Vaishnavas, devotees. Экадаши существует не только для вайшнавов, для The преданных. Puranas say whether you worship sun god or Ganesh or Shiva or anyone, you have to follow. They all should follow Ekadasi. В Пуранах говорится, независимо от того, поклоняется ли человек Ганеше, Шиве или другому полубогу, все они должны следовать Экадаши. So in all four yugas, Ekadasi is there. Экадаши присутствует во все 4 юги. In Satyuga, only one deity, Narayan. В Сати-югу существовало только одно божество, Нараяна. No demigod worship, Не поклонялись полубогам. no caste system. Не было кастовой системы. All are hamsa, like liberated, Все like были liberated. подобны хамсам, то есть освобожденным существам. But still Satyuga also there. In Satyuga, Ekadasi is there. Но все же даже в Сати-югу существовала Экадаши.
Okay, in Goloka Vrindavan, no Ekadasi. На Галока Вриндаване нет Экадаши. That is only here in this world for the jiva. Оно присутствует только здесь, в этом мире, для джив этого мира. Okay, so Ekadasi means, hey, sit, monster. Монстр, садись. Ekadasi means 11, right? Экадаши означает 11. Ek means what? Tyranny? Эк 1, And das? 10, 10 plus 1? Экадаши. Эка означает 1, Даш означает 10, Экадаши, соответственно, 11. So 11 days after full moon, 11 days after new moon, Ekadasi is there. На 11-й день после новой луны или полной луны появляется Экадаши. So Ekadasi appears twice in 1 month. It's okay. Так, Just Экадаши listen. является дважды за месяц. Okay. Sukla and Krishna Paksh. Bright fortnight and dark fortnight. Сукла Пакша и Кришна Пакша. В темную часть луны и в светлую часть Okay. луны. No difference between them. Нет разницы между No difference between both Ekadasis. No? нет разницы между этими двумя Some Экадаши. people say should only do Krishna Paksh. Many people think. Некоторые People say. говорят, что, допустим, нужно следовать только Кришна Пакше. Люди говорят разные вещи. Okay, so every month is 2 Ekadasis. Итак, в каждый месяц 2 Экадаши. Okay. So Ekadasi means not just eating potatoes and Экадаши это не просто есть картошку и фрукты. Kumar says having 10 kilos of baked potatoes, this is not Ekadasi. No? Гуру Махарадж говорит, что French если fries. мы съедаем за день 10 килограмм картошки и картошки фри, это не является еще Экадаши. Okay. Ekadasi means all 11 senses using for seva of Bhagavan. Экадаши это означает, что все 11 чувств мы используем для Right. севы. 5 Gyanindriya, 5 гьянендрий, seeing, smelling, tasting, hearing and touch. зрение, вкус, обоняние, осязание, что там еще? Слух. 5 Karmindriyas, А также есть 5 кармендрий, senses of activity. чувство деятельности, Right. Speech, digestion, речь, переваривание arms and пищи, legs, руки и ноги, genital, гениталии anus, и анус, and the mind. и ум. These 11 senses using for service of Bhagavan, this is Ekadasi. Если мы используем все эти 11 чувств служения Бхагавану, то это Экадаши. Okay. Especially this day is called many different names. Haribas, Этот день называется множеством имен. Haribas. Харибас. Bas means residence. No? Бас означает место жительства. Haribas, Пребывание, the residence of Krishna. Место, где пребывает Кришна. This day is Krishna. Guru Maharaj would say. Этот день это сам Кришна. Гуру Krishna has Махарадж become говорит, Ekadasi. что Кришна стал Экадаши. So Hari in Bengali they say Haribas. Поэтому на бенгальском они говорят Харибаш. Har Krishna Basati Basati Bori Paramadarakori. Krishna sits in this day. Кришна восседает в этом дне. So this day is non-different than Krishna. Поэтому этот день не отличен от Кришны. So because this titi, this day is so pure, so perfect, Поскольку этот тихий, этот день такой чистый и совершенный, all sin have nowhere to go. грехам некуда пойти. So all sin have to have some place. Грехам необходимо какое-то место. Hey, tell him, we have a freezer. Скажите ребенку, что у нас есть морозилка. Hey, what's his name? Как его зовут? Его Мирослав. Yaroslav. You want to go in the freezer? Мирослав. Мирослав. Хочешь Miroslav. морозилку? Мирослав. You want to go in the freezer? Морозилку хочешь? Okay. Come on, Denista. Here. Denista. Вернись, Stay here. слушай. Don't worry, let him run around. It's okay. Не волнуйся, пусть он бегает вокруг. Nothing he can break in this house. Тут в любом случае нечего ломать в этом доме. Right, Shrimati? Yeah, don't let him in my room. though. В мою комнату не пускай. So, Krishna becomes this day. Итак, Кришна становится этим днем. So all sin have no place. Поэтому у Nowhere to go. грехов не осталось места, им было некуда идти. So Krishna also gave permission, sin can reside in grains and beans. И
И тогда Кришна дал разрешение, чтобы грехи могли оставаться в зерновых и бобовых. That is called Papurush, sin personified. Это называется паппуруши, то есть олицетворенный Hey, грех. monkey, sit. Обезьянка, садись. No need to get up 10 times in 1 hour. Не нужно 10 раз за час вставать. Freezer is big enough for 2. На самом деле морозилка достаточно большая, велика для двоих. Sin personified, go into grains and beans. Олицетворенный грех проникает в зерно и в бобовые. It described abortion is his stomach. Sin personified. Описывается Abortion is his stomach. борщ. Не борщ, а abortion. Sin personified is a person. Right? Олицетворенный грех – это личность. So he's a person. Right? Он личность. Sin Papurush is called. Папа Пуруш его Yeah, называют. Sadhu Maharaj have full description of him. И у Саду Махараджа есть полное описание. Abortion is his stomach. А абортирование детей – это его желудок. Cow killing his eyes. Like this full Убийство description. коров – это его глаза. То есть он описывает олицетворенный Understand? грех. Понимаете? Drinking alcohol, killing cows. Распитие алкоголя, убийство коров. Someone may say, I'm very pious. Кто-то может сказать, я очень благочестив, I'm very good. я очень хорош. But he grains on Ekadashi, he's doing all sinful Но activities. если этот человек ест зерновые кадыши, то он совершает все виды греха. No one more sinful than that person. Нет никого более греховного, чем он. Okay, try and pay attention. Попытайтесь внимательно слушать. Okay, so that's why on Ekadashi devotees do not eat grains and beans. Вот почему в кадыше преданные не едят зерно и бобы. Scripture gives permission to eat 7 types of things. Писание разрешают есть 7 разновидностей вещей. Fruits, Плоды, фрукты, roots, корни, katoshka, картошку в том dairy числе, products, молочные продукты, water, воду, juice, соки, seeds, семена, medicine, лекарства, order of Guru, order of Vaishnava. а также приказ гуру и приказ вайшнавов. Если прозвучал, то можно есть. Sometime Guru may give order, eat grains on Ekadashi. It may be, no? Да, может случиться так, что гуру даст приказ. Ешь зерновые кадыши. No. There was one devotee, Жил-был один he преданный, died years ago. несколько лет назад он умер. He was in charge of printing books of Srila Maharaj. Он отвечал за печать книг Шрилы Шридхара Махараджа. So in the morning he was going to Calcutta. Поэтому утром он ехал в Калькутту. Why she needs a plastic bag? А зачем ей нужен этот пакет? Может быть, So much noise making. Can she go to Yes, the- go in my room. Да, хорошо, можешь пойти в комнату Махараджа. и There's a там knife there you can play with. можешь Yes. увидеть. No. So he had to go and do a lot of seva, no? Print books, talk. Ему нужно было делать очень много ему нужно простите, печатать книги, разговаривать с людьми. So Srila Maharaj said, have khichdi before you go. И Шрила Шридхар Махарадж сказал, поешь кичери перед тем, как идти. No, Gurudev, today is Ekadashi. Нет, Гурудев, сегодня Экадаши. No. More important is service. Нет, служение более важно. Right? No, I do Ekadashi and sleep all day. They said, no problem. Если я буду просто соблюдать Экадаши и спать весь день, это неправильно. So sometime Иногда Guru Vaishnava may give order. You eat grains on гуру и Ekadashi. вайшнав могут дать нам приказ ешь зерновые Экадаши. Okay, but this is very rare. Но это происходит крайне I mean, редко. we should understand main thing is seva. Вы Right? должны Main thing понимать, is что seva. самое главное это сева. That is the main idea of Ekadashi. Это главная идея Экадаши. Reduce our own absorption in the body Отвлекаться от нашей погруженности в тело and и increase our service to Krishna. увеличивать наше служение Кришне. When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sent the preachers to Europe, Когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур отправил проповедников в Европу, that day was Ekadashi. в тот день был Экадаши. Ekadashi is a good day to travel. Экадаши это хороший день для путешествий. So Prabhupada ordered to bring the prasad from the deities. И Прабхупада приказал, принеси просад от божеств. Then they said, oh, And Prabhupada, that- today is Ekadashi. О, Прабхупад, сегодня Экадаши. He said, you are going to Europe. There every day is Ekadashi. Прабхупада сказал, вы едете в Европу, а там каждый день Экадаши. I mean, there is no prasad. Там нет просада. So you take now. Поэтому сейчас примите So просад. some like special
В некоторых особых случаях Guru Vaishnava may also give some order. гуру и вайшнавы могут дать приказ. If you follow that order, that is also not considered breaking И Ekadashi. если вы последуете этому приказу, это также не будет считаться нарушением Экадаши. Of course, rascals will take advantage, Конечно, негодяи попытаются воспользоваться этим, but we should not do like но that. мы не должны такое So делать. taking medicine Итак, если мы пьем лекарства, also not means like 10 kilos of vitamins. No. нет, речь не идет о 10 килограммах витаминов. I mean, some really necessary to maintain life. If you take that, Если also not лекарство considered действительно breaking Ekadashi. необходимо для того, чтобы поддерживать жизнь, то принятие этого лекарства также не считается прерыванием Экадаши. Okay, don't forget all this class. No? Хорошо, не забудь об этой Who лекции. do Ekadashi, all sin easily destroyed, easily. Тот, кто следует Экадаши, для него с легкостью уничтожаются все грехи. Yes. Guru Maharaj said even Saddam Hussein, remember? Гуру Махарадж сказал, даже Саддам Хусейн, Remember him? помните его? Gopika, remember? Гопика, Yeah, right. помнишь? He was hanged on Ekadashi. Его повесили в Экадаши. Guru Maharaj said that means he must get some like good destination. Гуру Махарадж сказал, наверняка это означает, что он как бы пошел в хорошее место, достиг хорошего места назначения. He's not going to Golok Vrindavan, of course. No? Конечно, не на Галока Вриндавана, But he died on holy day. но он умер в священный день. And first thing in the morning they hanged him, like 5 o'clock. И они его повесили в 5 утра утром. So Guru Maharaj said, no way, 4:30 in the morning he's having croissants and Гуру pizza. Махарадж говорит, что совершенно точно в 4 утра он явно не ел ни пиццу, ни круассан. Must be some fasting, some Allah Akbar. Наверняка он постился, говорил Аллах Акбар. And he died on Ekadashi, so he gets some good И destination. умер он в Экадаши. Это означает, что он отправился в хорошее место. So these days so much powerful. No? Эти дни очень могущественны. Even you don't know, but somehow you follow, you get also so much benefit. No? Даже если вы последовали Экадаши, не зная об этом, все равно вы получаете хороший So результат. who follow Ekadashi easily, gradually achieve supreme destination, no doubt at all. Тот, кто следует Экадаши, постепенно такой человек достигнет высшего места назначения. В этом нет сомнений. Yes. Guru Maharaj would say, which is more important, Ekadashi or Janmashtami? Гуру Махарадж спрашивает, что более важно, Экадаши или Джанмаштами? What do you think, Gopika? Гопика, как А? ты думаешь, а? Ekadashi even more powerful than Krishna's birthday. Экадаши более могущественна, чем даже день рождения Кришны. One may say, how possible? Кто-то может сказать, как такое Ekadashi is возможно? appearance day of Bhagavan. Экадаши день явления Бхагавана. But Guru Maharaj said, no, Krishna controlled by bhakti. Но Гуру Махарадж говорит, нет, Кришна покоряется Бхакти. So bhakti is more powerful than Krishna. Поэтому Бхакти более могущественна, чем And Кришна. Ekadashi is the birthplace, Bhakti Janani, the birthplace of devotion. А Экадаши это Бхакти Джанани, место рождения преданности. So Guru Maharaj would say, who not do Ekadashi, we cannot call them devotee, we cannot call them Vaishnava. Гуру Махарадж говорил, тот, кто не следует Экадаши, мы его не можем называть преданным и не можем называть вайшнавом. Okay, today you remember Gopika? Гопика, сегодня запомнишь? Okay, Tika. Who not do Ekadashi, we cannot call them devotee of Krishna. That's how important it is. Тот, кто не следует Экадаши, того человека мы не можем называть преданным Кришны. In Вот this world, there's насколько many это people важно. who chant holy name and read Bhagavatam, В этом мире многие читают Святое Имя, читают even Бхагаватам, chant Hare Krishna, yes, даже повторяют Харе Кришна, worship Radharani. даже поклоняются But they Радхарани. not follow, they not believe in Ekadashi. Но Not они follow. не следуют Экадаши, они не верят в Экадаши. Guru Maharaj said we cannot call them devotee at all. И Гуру Махарадж говорит, что таких людей мы не можем называть преданными. Yes, Raghunath, Gopal Bhatta Goswami had one disciple, У Гопала Бхатта Госвами был один ученик, and he insists on eating grains on Ekadashi. He insists. и он настаивал, чтобы ели зерновые в Экадаши. Scripture glorify Mahaprasad everywhere. Писание повсюду прославляет Махапрасад. We take Mahaprasad, guaranteed human form. Тот, кто принял Махапрасад, для такого существа гарантирована человеческая форма жизни. Even a dog touch Mahaprasad, still never contaminated. Махапрасад не оскверняется, даже если его коснулась собака. So he insists on eating grains on Ekadashi. Поэтому он настаивал на том, чтобы есть в Экадаши He would зерно. give argument. Oh no, scriptures say prasad is never contaminated. Он
Он приводил следующий аргумент. Нет, Писания говорят, что просад никогда не оскверняется. Yes, but Scripture also say don't eat grains on Ekadashi. No? Да, но Писания также говорят, что не следует есть зерновые в Экадаши. If sometime two rules and regulations conflict, there's Если maybe some иногда conflict. два правила или предписания противоречат друг другу, That time, what Guru Parampara follow, you should follow that. No? в этот момент необходимо следовать тому, чему следует Гуру Парампара. Right. Okay. So Gopal Bhatta rejected him. Гопал Бхатта отверг его. Afterwards, he had his head cut off. Yes. Впоследствии ему отрубили голову. You know, hit Haribams, Sampradaya in Vrindavan. Вы знаете сампрадаю Харивамш во Вриндаване? Right? Yes. Just say yes. Yes, All Sevakunj controlled by them. All. Они контролируют весь Севакундж. Haridas, all this stuff they shout in the Они morning, right? кричат все эти вещи. Bihar one, right? You hear them? That is them. They also not follow Ekadasi. Они также не следуют Экадаши. It's so much they worship Radharani, all these things, but we cannot call them devotees. No? Они поклоняются Радхарани и делают все эти вещи, но мы не можем называть их преданными. When Radharani came to this world, she also do Ekadasi. Когда Yes, Радхарани не зашла в этот мир, она также следовала Экадаши. Nanda Yasoda also did Ekadasi to get Krishna as their son. No? Нанда и Ишода также соблюдали Экадаши, чтобы получить Кришну в качестве сына, To show the world how powerful is Ekadasi. чтобы показать этому миру, насколько могущественны So Экадаши. all 4 yugas we find Ekadasi. All 4 yugas. Экадаши мы находим во все 4 юги. And Satyuga also there. No? Кстати, югу Экадаши также присутствует. It described all jivas. There was one king. His name was Rukmangad. Говорится, что жил-был один царь, которого звали He Рукманга. was great Vaishnava. Он был великим вайшнавом. He would very carefully follow Ekadasi. И очень старательно он следовал Экадаши. And he would make all citizens follow also. И он также заставлял всех жителей города следовать Экадаши. Do not follow Ekadasi? Haribol. А те, кто не следовал Экадаши, Yes. с ними Харибол. Ideal Vaishnava king. Да, он идеальный When you вайшнавский not царь. follow Ekadasi, you have no place in my kingdom. Если вы не следуете Экадаши, для вас нет места в моем царстве. Уходите On the отсюда. day before, he would have everyone announce, tomorrow is Ekadasi. Накануне всем объявляли: завтра Экадаши. All citizens get ready. Все жители, подготовьтесь. So everyone knew tomorrow is Ekadasi. Все знали: завтра Экадаши. That means now no one going to hell Но это означало, что теперь никто не отправлялся because в all ад, doing Ekadasi. Right? потому что все следовали Экадаши. So universal order become a little disturbed. И это несколько нарушило вселенский порядок. Right? Who will go to hell? Кто же теперь пойдет в ад? Devaki cannot be alone there and lead other people. Деваки же не Also. может там одна быть, ей нужны All другие. demigod made some plan Поэтому все полубоги разработали план. how to stop this Rukmangad following Ekadasi. Как же остановить этого Рукмангата, чтобы он не следовал больше Экадаши? No. Demigod also envious of human beings. Yes, we cannot think this is impossible. No? Да, полубоги действительно завидуют людям. Мы не должны думать, что это невозможно. Many times we read demigod become envious. Oh, human being is doing bhajan, doing austerity. They become more than me. Часто мы слышим, что полубоги начинают завидовать. О, этот человек совершает баджан и аскезы, он станет могущественнее, чем So я. demigods made one woman, Поэтому полубоги создали женщину Mohini, по имени Махини, supremely beautiful. в высшей степени прекрасная. And they created her, you have to distract the king from Ekadasi. Они создали ее и сказали ей: ты должна воспрепятствовать тому, чтобы царь следовал So Экадаши. Rukmangad was hunting. Рукмангат охотился. It's before, right? Kings would remove dangerous animals from the forest. Раньше цари убивали опасных животных в лесу. Medveds, Медведей tigers, и тигров, mishkas, и мишек, kroliks. и кроликов. They would practice hunting also, like remove these dangerous animals. Они практиковались в искусстве охоты и также избавляли лес от опасных животных. Then Mohini began to sing. И тогда, в этот момент, Махини запела. All animals began going like being drawn towards her like a magnet. И Such was her singing.
все животные привлекались к ней, как к магниту, настолько сильным было ее пение. No, magnet. К магниту. All became attracted, all going. Все они привлеклись. So the king's horse also was going in that direction. И лошадь царя пошла на это пение. When the king saw Mohini, he fell in love. И когда царь увидел Мохини, он влюбился в нее. So he approached her, please be my queen. Он обратился к ней со словами: «Пожалуйста, будь She моей said, on царицей». one condition, Она сказала ему с одним условием: what I say you must do. ты должен делать то, что я тебе скажу. Did you sign that contract, did you not? Дюна, ты тоже подписывал этот контракт? Yes. Anyway, what I say you promise, you must do. Ты должен пообещать, ты должен делать то, что я тебе скажу. So king agreed. И царь согласился. So king had a son, И у царя был сын. Dharmanga. He was also supremely religious. Он также был в высшей степени He религиозен. also a great believer in Ekadashi. И он также очень сильно верил в And Экадаши. king had very chaste wife. И у царя была очень целомудренная жена. So Mohini was thinking how I can make some friction in this family. Мохини стала думать, как же мне привести к трениям в этой семье? So normally if some woman saw a husband coming with new bride, how would she feel? No? Как правило, если женщина видит своего мужа с новой женой, как она себя чувствует? Right, Subhadra, how would you Dinanath comes with a new bride. Как бы ты себя почувствовала, если бы Динанатх пришел с новой How would невестой? you feel? Tell the truth. Скажи правду. Хорошо, не так ли? But this queen was a little different, no? Но эта царица была немножко She only другой. think, what is happiness, what my husband want, I am ready to serve like Она that. думала, я готова служить своему мужу и делать то, что он хочет. Dinanath taking notes. Динанатх что записывает. What Purana was that? Какой ты там Пуране? So, she thought, oh, my husband has come with some new queen. Она подумала, о, мой муж привел новую царицу. So instead of becoming envious, she became very happy. Вместо того, чтобы ревновать, она преисполнилась счастьем. Very rare lady. No? Это очень редкая женщина. So she immediately took out her best saris, some jewels, Она, to give as presentation. она немедленно собрала свои лучшие сари и драгоценности, чтобы дать ей в качестве презента. And normally, as like children, if we saw father come with new wife, 99% of children also not happy. Как правило, 99% детей, если видят отца с новой женой, они тоже недовольны. But Dharmangad was not like that. Но Дармангат не был таким. Oh, she also my mother. О, она тоже моя мать. So how will she get down from the horse? Как же она спустится с лошади? So Dharmangad, he did like that. You step here on my back and you come down. И Дармангат сел вот так и сказал, ты можешь наступить мне на спину и таким образом спуститься. So Mohini saw this. No, Мохини видела queen is like this, son is like this, so well, gentle Такая. behavior. такая царица и такой сын, они так достойно ведут себя. All good qualities come who follow Ekadashi. Все лучшие качества приходят к тому, кто следует Экадаши. Not like Damana Maharaj putting the children in the freezer. So, Mohini thinking how I can break this family. Very difficult. Мохини стала думать, как же мне разрушить эту семью, это очень трудно. So soon it came, all citizens prepare for Ekadashi. И вот скоро раздалось. Все Subhadra knows жители, this story. готовьтесь к Экадаши, Субхадра. Знаешь эту историю? So, Mohini began making politics. И Мохини стала придумывать политические интриги. She gave some bribe to the Brahmanas. Подкупила брахманов. Scriptures say king don't have to follow Ekadashi. Like this. Писания говорят, что царю не обязательно следовать King Экадаши. have to defend the country. Царю необходимо защищать страну. What happens if the enemy attack on А Ekadashi? что произойдет, если враги нападут в King will Экадаши? be weak, cannot fight. Царь будет слаб, он не сможет сражаться. All citizens will be killed. И все жители будут убиты. Like this, many false things they began putting in the ear of the king. Ekadashi is not real. This Hare Krishna made up. Они стали придумывать много выдумок и нашептывать это царю. Экадаши не настоящая, ее придумали Харе Кришны. Right? Many things they began saying. Много чего они там говорили. But Rukmangad fixed, no, it must do Ekadashi. Но Рукмангат
был непоколебим. Нет, нам So необходимо Mohini said, следовать remember the contract? Махини сказал, ты помнишь контракт? You gave your word, you would follow my advice, Ты my дал order. слово, что будешь следовать моим наставлениям, So моим I'm ordering советам. you don't do Ekadashi. Приказываю тебе, не следуй Экадаши. Rukmangad, no, I cannot give up Ekadashi, this is my life and soul. Рукмангад сказал, нет, я не могу отказаться от Экадаши, это моя жизнь и душа. So Mohini gave choice. Okay, Махини дала ему выбор. Ну you ладно, can follow Ekadashi, можешь следовать Экадаши, but you have to give me the present of your son's head on a silver plate. но ты должен дать мне взамен дар. Голову твоего сына на серебряной тарелке. Ready? Who can do this? No? Готово? Кто может на такое пойти? Rukmangad becomes stunned. No? Рукмангад был остолбенел. So his wife and son heard this. Его жена и сын услышали об этом. Then son said, Father, this body, what value? Really? Сын сказал, отец, в чем ценность этого тела? Right? Pig dies, you get to sell meat and skin. Если свинья умирает, то можно продать ее кожу и мясо. How much is pork a kilo? Сколько у нас килограмм свинины? I saw 270 rubles a kilo. 270 рублей за килограмм. Pig have some value, no? Даже у свиньи и то есть Рыба, определенная fish, some value. ценность. У рыбы есть тоже определенная Cow, ценность. some value. У коровы есть ценность. But this human body, what value? No? Но у этого человеческого тела какая ценность? And if Churni dies, we try to sell her. How much we get? No? Если Таруни умрет, и мы попытаемся ее продать, сколько мы получим? Any gold teeth? Ну, ceramics. Anyway, maybe we get her in time some money for the heart or kidney, but really, Может this быть, value мы of money, сможем- body have no value. Может быть, мы сможем выручить некоторое количество за сердце или почку, но по большому счету у этого тела нет особой You ценности. think this body, what value when dead? No value. No? Какая ценность у этого тела в мертвом Actually, you состоянии? have to spend money to get rid of it. No? На самом деле, просто чтобы избавиться от этого тела, нужно тратить деньги. So we do this, do bhajan, and this body have value. Otherwise, no. Если мы совершаем баджан, тогда это тело имеет ценность, а иначе нет. What is this body? Hardamang's kakira, a playground of worms. Что это за тело? Это место для игрищ червей. Hardamang's kakira. This body is a playground for the worms. Это тело игровая площадка для червей. But you do bhajan, then this body becomes hira. Hira means diamond. Но когда мы совершаем баджан, это тело превращается в хира. Хира означает бриллиант. Brilliant. Beautiful, huh? Brilliant. So son said to father, really, father, without Ekadashi, without Hari Bhakti, without Navavida Bhakti, 9 limbs of devotion in this body, what value? No value. Сын сказал отцу, о отец, без нава видха бхакти, то есть без 9 составляющих преданного служения, у этого тела нет ценности. So you cut off my head. Поэтому отрежь мне голову. I'm ready for that. Я готов к этому. If I can do some seva to the Vaishnavas, to Bhagavan, Если тем самым я могу послужить Вайшнавам и Бхагавану, then mother also agree, yes. мать тоже согласилась, да? Okay. Who has children, they can understand how much affection. Те, у кого есть дети, могут понять, сколько любви. Right? So mother said, yes, child is not Vaishnav, then what value? Но мать сказала, да, если ребенок не Вайшнав, то в чем его ценность? Pig have so many children. У свиньи тоже много поросят. How many? 8, 10? Сколько? 8, 10? One time I saw them being born. My God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Я 7. один раз видел, как она их рожала. О боже. 1, 2, 3, 4. Yes. Farmer's wife also have nose like this, I remember. Я помню, что у жены того фермера был вот такой точно нос. Next life already ready. No? Она уже была готова к своей следующей жизни. So children, pig have many children. У свиньи бывает много детей. Dog have many children. What value if not Собаки много devoted? детей. Но в чем ценность, если они не преданы? So mothers, yes. Мать сказала, да. No? Women give birth to 2 things. Женщина рождает 2 вещи. Stool Испражнение and child. No? и ребенка. So child is not devotee. This child also likes stool.
Если ребенок не преданный, он особо не отличается от исправника. Vitasura said to Indra. Вритрасура сказал об этом Индре. Hare Krishna. No one pregnant, right? Здесь среди вас нет беременных? Yeah, Vitasura said, stool and child, two things come from the body of the mother. Он сказал, что испражнения и дети – это две вещи, которые Child is not devotee, that child like stool. из тела матери. И ребенок, который не является преданным, он тоже подобен испражнениям. What's your name? Как зовут? Lisa. Okay, try and become devotee, alright? Хорошо, Лиза, пытайся стать преданной. Okay, otherwise you'll become something else. А иначе ты превратишься во что-то другое. Okay, so parents also have big responsibility. У родителей тоже очень большая ответственность. So mother spoke all these things. No? Мать произнесла все эти вещи. Yes. What is the use of having child who is not devotee? No Зачем value. нужен сын, который не преданный? So mother agreed, son agreed. Мать согласилась, и сын согласился. So father take the sword, И тогда отец взял меч, Dharmanga put out his head, Дарманга выставил голову, mother holding the plate to catch. мать держала тарелку, чтобы поймать эту голову. Okay, we did not tell this in general program outside, Ладно, на of course. обычных программах мы обычно не рассказываем эту историю. Welcome to the Hare Krishna movement. Движение Харе Кришна. Even Muslim terrorists hear this story, they feel fear. Даже мусульманские террористы, услышав подобную историю, испугаются. Don't mess with Hare Krishna. Скажут, не связывайтесь с этим. But this is true story, no? In Purana. Правдивая история, One поведанная time our Gurudev told. Один раз Гурудев Madhusudana рассказал. Maharaj tell a few times. Мадхусудана Махарадж пару раз The рассказывал glories of Ekadashi. о славе Экадаши. Mahini watching, what is this? Махини наблюдает за всем этим. Что это такое? Ideal son, Идеальный сын, ideal mother, идеальная мать, ideal father. идеальный отец. Ready to sacrifice everything for devotion. Ради преданности готовы пожертвовать чем угодно. When he went to chop off the head, И когда отец that time выхватил меч, Bhagavan himself catch the hand. чтобы отрубить голову сыну, Бхагаван в этот момент сам схватил его за руку. All demigods appeared also. Все полубоги проявились перед ним. All glorify. И все прославляли Rukmangad, Dharmangad and Mother. Рукмангата, Дармангата и мать. So I cannot remember, Bhagavan gave some blessing, you come. And so he took all to Golok Vrindavan. Я точно не помню, но Бхагаван дал им благословение и забрал всех их на Галоку Вриндавана. If that was us, we'd probably be reaching for the kasha, right? If that was us, we'd probably be reaching for the kasha and the bread and all the stuff. Если бы это были мы на его месте, наверняка мы бы сразу потянулись руками к каше, к хлебу и к другим вещам. Bhagavan never give us a test we cannot pass. Бхагаван никогда не дает нам испытания, которые мы не способны преодолеть. This type of test only comes for those who will pass that И test. вот такого рода испытания приходят лишь к тем, кто способны их преодолеть. So this to show the glories of the devotee. Это необходимо, чтобы показать славу преданных. So everyone astonished. Итак, все были поражены. All three went back to Godhead. Все трое вернулись назад к Богу. But Mohini still alive. No? Но Махини все еще была жива. Everybody hate her. Все ее ненавидели. She did like this. Она сделала такое. Wicked person. All citizens detest her. All hate Злобный her. человек. И все жители отвергли ее. No one could talk to her. No one look at her face. Никто с ней не разговаривал и не смотрел ей в лицо. So she also became depressed, of course. No? И, конечно, она тоже погрузилась в определенную So she депрессию. prayed to Bhagavan. Some place. I should have some place. Она взмолилась Бхагавану. У меня тоже должно быть какое-то место. So Bhagavan said, okay, you can have. Right, the day before Ekadashi is called Dasani. Бхагаван сказал, хорошо. День перед Экадаши называется Дашами. So because the Tithi is decided by the stars and the moon, position of the stars especially. Поскольку титхи определяются луной, солнцем и положением звезд. So if the Ekadashi begin still during the time of the previous day. Если Экадаши начинается в день предыдущего дня, Yeah, I don't know how it works too much, but я не очень разбираюсь в том, как это работает. sometimes like
it begins from sunrise. Но иногда Экадаши начинается с восхода солнца. So if the next day begin before that, that means the Ekadashi is now mixed with the previous day. Если следующий день начинается до этого, это означает, что Экадаши смешивается с предыдущим днем. Right? Ekadashi mixed with the previous day, that is mixed Ekadashi. Если Экадаши смешивается с предыдущим днем, это называется смешанный Экадаши. But still we can follow. Все же мы следуем ему. But sometimes, some rare occasion, it's mixed with the next day. Но иногда Not в the редких previous day. случаях Экадаши смешивается не с предыдущим днем, а со следующим So днем. if Ekadashi is mixed with the Dwadasi, the next day, that you cannot, that is not pure Ekadashi. Если же Экадаши смешивается с Двадаши, со следующим днем Двадаши, то это не считается чистым So Экадаши. that means we should not fast on that Ekadashi, we fast on the next day. И это означает, что мы не постимся конкретно в этот Экадаши, а постимся на следующий Right? день. That is called Mahadwadasi. Это называется Махадвадаши. I think 4 come every year. 4. По-моему, каждый год таких Экадаши происходит Okay, 4. that's why we always have to check the calendar. Always. Вот почему нам всегда необходимо сверяться с календарем. So Bhagavan said, "O Mohini, you can stay in that Ekadashi which is mixed with the Dwadasi. You stay there." Бхагаван сказал: «О Махини, ты можешь оставаться в тот Экадаши, который смешан с Двадаши». So who out of foolishness disregard this rule, they Тот, кто, become Mohini stays in their body. Means like, тот, кто из глупости не следует этому правилу, в их теле пребывает okay. Махини. So Ekadashi is a complicated tattva, Итак, Экадаши — это немного сложная татва, but still, so always try to follow proper panjika, proper но calendar. все же мы должны стараться всегда следовать правильной панджике, то есть правильному календарю. So Satyuga, this is Satyuga. So even in Satyuga, Ekadashi is there. Даже в Сати-югу присутствовал Экадаши. I think Ambarish Maharaj also born then in Satyuga, Амбариши Махарадж также родился в but Сати-югу. he was king of the entire earth. Он был царем всей земли. But still, on the day before Ekadashi, he would go to Vrindavan. Но все же в день перед Экадаши он шел во Вриндаван. All rules he would give, all kingdom he would give up, Он оставлял все правила и все царство. and he would spend Ekadashi in Vrindavan. И он проводил Экадаши во Вриндаване. Also, all night he would not eat, Всю ночь он не ел, sleep. он не спал. Okay, we did now in Kemerova. В Кемерово мы так провели All night Экадаши. devotees stayed awake and did kirtan. Всю ночь преданные не спали и проводили Yes, it киртан. was quite easy. I was На surprised. самом деле это было достаточно легко. Я We был made a big удивлен. fire and everyone did kirtan all night. Мы Nice. развели большой Very костер, и nice. все пели киртан вокруг него. Yes, Это it было was очень not здорово. It was not difficult at all. На самом деле это было вовсе не сложно. What's his name, sir? Как зовут вас, сэр? Вас, да. Ага. Дмитрий. He's heard of Ekadashi before? Дмитрий, раньше слышали об Экадаше? Я все соблюдаю. Yes, he follows everything. Oh, good for you. О, хорошо, это для So вас. Ambarish Maharaj would also follow, even though he was king. И Амбариши Махарадж также следовал, несмотря на то, что он был царем. He was the perfect example of Ekadashi. Он был совершенным примером следования Экадаши. Savaimana Krishna Padara Vindo, by mind he would think of Krishna. Умом своим он думал о Кришне. Vachamsi Vaikunta Gunanuvanu, by mouth he would speak katha. Устами говорил катху. Kara Harir Madhyana Majanadi, so by hand he would clean the temples. Руками он мыл храм. He would use his all desires in the service of Bhagavan. Все свои желания он использовал для Дикана, служения да. Бхагавану. Use his nose to smell the Нос. flowers, Использовал, чтобы вдыхать аромат цветов. tongue to taste the tulsi offered to Bhagavan. Язык, чтобы чувствовать вкус тулси, предложенных. His Бхагавану. body to touch the body of the devotees. Тело использовал, чтобы касаться тел преданных. What else? His legs for parikram, tulsi Ноги для parikram. парикрама, тулси парикрама. So he used all senses in the service of the Lord. Он использовал все чувства в Ears служении for hearing. Господу. Уши, чтобы слушать. All senses he used. Все чувства он использовал. Also, all night he would not eat, not sleep, not drink. Также по ночам он не ел, ночью он также не ел и не спал. Okay. People can do like that? Before Могут ли- people would do, no? Раньше люди так исследовали Экадаши. But in Kali Yuga, little rare. Но в Кали-югу это становится редкостью. So our Guru would do Nirjala.
Наш Гурудев также следовал Нирджал, until health became bad. пока его здоровье не ухудшилось. So much fasting. Он очень много Bhakti Pramod Puri Maharaj also all night he would not sleep, he would chant Hari. Бхакти Прамод Пури Махарадж также не спал всю ночь и воспевал Хари. Mahaprabhu and his followers would do like that also. Махапрабху и его последователи также это делали. We're going. Куда идешь? Only 2 hours left, don't worry. Басрум? Okay. Хорошо, быстро. Stopwatch is counting. Махарадж говорит, осталось всего лишь 2 часа как. So, king would do like that. Итак, царь так и делал. So we should also be aware the next day there's some period of fasting. Мы также должны знать, что на следующий день после Экадаши есть To break the определенный fast, sorry. период, чтобы прервать. Did you know that also? Об этом тоже знали? From January. Okay, some pardon it's called, some fixed time. Это называется паран, то есть определенное время, Have to break the fast. в that которое time. необходимо прервать пост. If you do not break the fast within that time, it's considered your Ekadashi is nullified, void. Если не прервать пост именно в это время, то плоды Экадаши обнуляются. Therefore, always should watch the calendar. No? Sometimes there's only 5 minutes to break the fast. Sometimes. Поэтому всегда нужно сверяться с календарем, ведь иногда дается лишь 5 минут, чтобы прервать Sometimes пост. 5 hours. А Sometimes 5 иногда 5 minutes. часов, а иногда 5 минут. So, the next day the king was serving guests На prasad, следующий день царь раздавал гостям просад, the Brahmanas, the Vaishnavas, the guests, брахманам, citizens. вайшнавам, гостям, жителям города, bomjas, бомжам, everyone. всем. The king was just about to break the fast И царь уже готов был прервать, when the great sage Durvasa rishi came. и в этот момент пришел великий святой Дурваса Риши. Oh, welcome. О, добро пожаловать! In all cultures it's very rude to eat before a guest, right? Мне кажется, во всех культурах есть это правило, считается неприличным есть перед Да, тем, как примете гостя, не так ли? да. Да, не так ли? Even Russia, Даже Austra- в even России, Australia, даже в Австралии, which has no rules, в которой, в принципе, нет Still. правил. Но should not eat before guests. не следует Listen. есть прямо перед гостем. Это считается What to нехорошо. speak of Vaishnav Что culture? уж говорить о вайшнавской культуре. So the king invited, oh, Rishi, please take prasad. Царь пригласил, о, Риши, пожалуйста, прими просад. No, I have to do my anik. Нет, мне необходимо прочитать Аник. Okay. Fixed time for Хорошо. Gayatri also. И для Гайатри также существует определенное время. If you don't do Gayatri not fixed time, you lose your Gayatri. Если Гайатри не произнести именно Right. в это время, вы потеряете свое Гайатри, не так ли? Gopal mantra, Гопала мантру fixed time. в определенное время. King, so Rishi said, I will take bath, do Gayatri, then I will eat. Риши сказал, я приму омовение, повторю Гайатри, и тогда я приду. Long time he was doing meditation В in the течение Yamuna. долгого времени он предавался медитации The на берегу Ямуны. King saw now is time for, if I do not take now, I lose the result of my Ekadashi. Что подходит время парада, и он понял, что если не прервать пост сейчас, он потеряет результат следования Экадаши. Right? Scripture give 2 rules, Sadharan Vidi and Vishesh Vidi. Ordinary rules. В Писаниях дается 2 вида правил. Sadharan Vidi, ordinary Садаран rules. Видхи, обычные правила, And Vishesh Vidi, и ordinary. Вишеша special, Видхи, special. особые правила. Like ordinary rule, don't kill anyone. Например, общее правило гласит, нельзя убивать. But in war, if you kill someone, Но если во время войны мы кого-то you убили, get a medal. за это можно получить медаль. Right? Ordinary rule, don't drive more than 80 kilometers an hour. Обычные правила гласят, что нельзя вести машину со скоростью, превышающей 80 км в час. But when going to hospital or going to fire, they go Но 150, когда машина 200. едет в больницу или на пожар, пожарники, то они иногда едут со скоростью 200 км в час. Sometimes special rules cross ordinary rules. Поэтому иногда бывает такое, что особые правила пересекают обычные правила. Right? Ordinary people controlled by the Sadharan Vidi of the scriptures. Поэтому обычные люди, они находятся под контролем вот этих обычных правил. Respect mother and father, Нужно уважать отца и мать. wife should serve husband, Жена должна служить мужу. children should respect parents. Like this ordinary.
Дети должны уважать родителей. Вот Ordinary таким people образом. follow these rules, no? Обычные люди следуют этим правилам. But Vaishnavas also have their own rules, right? Но у вайшнавов есть также и свои правила. That is Visheshviti. Это вишешавити. So sometimes if we, in order to follow the higher rules, we have to neglect some ordinary rules of this world, that is not a fault. Поэтому иногда для того, чтобы последовать высшему правилу, если нам приходится для этого игнорировать какие-то обычные правила этого мира, это может и не являться грехом. Understand? Понимаете? If parents give us some bad instruction, Например, если родители дают нам плохое наставление, плохой совет. eat meat or Ешь take some мясо, alcohol, выпей алкоголя. that time devotees can disobey parents, Вот в той ситуации преданные могут не повиноваться своим neglect ordinary rules То есть можно пренебречь обычными правилами to follow a higher principle. для того, чтобы последовать высшему принципу. Understand everyone? Все понимают? Yes, Subhadra? Субхадра, да? Clear, right? Это Like понятно. Prahlad Maharaj, Как, например, Прохлада Махарадж. he not followed his father, Он не последовал Хираникасипу. наставлениям своего отца Хираникашипу. and Hiranikasipu gave instructions against bhajan. Когда Хираникашипу дал наставление против баджана. So Prahlad neglected the ordinary rules to follow a higher principle. Итак, Прохлада отказался от следования обычным правилам ради наивысшего принципа. Right? Wife should serve husband, obey husband. Говорится, что жена должна служить мужу и слушаться мужа. But gopis gave up their husbands to serve Krishna. Но гопи отказались от своих мужей, чтобы служить Кришне. Don't kill. Есть правило «не убей». Arjuna killed everyone Арджуна убил всех, under the instructions of Krishna. повинуясь наставлениям Кришны. So there's many examples like that. Существует множество таких Many примеров. examples. Много примеров. Don't steal. Не кради. Sometimes devotee have to steal Но иногда преданному for the приходится красть service of Bhagavan. ради служения Бхагавану. Yes, some examples are there also. Приводятся некоторые писания, некоторые примеры того. So the king thought, if I neglect service of the guest to follow bhakti, there is no fault at all. Поэтому царь подумал, если я пренебрегу правилам служения гостю для того, чтобы следовать принципам бхакти, в этом нет недостатка. So the king took 3 drops of charanamrita. Вот почему царь принял 3 капли чаранамриты. This way he broke his fast. Таким образом он прервал Durvasa rishi could understand. No? свой пост, но Дурваса риши понял это. He became very angry. Он очень рассердился. From his head he took a dreadlock, Он вырвал дредлок из головы, threw it on the ground, бросил озимь, became a huge demon. и он превратился в огромного демона. Kirtiraksha, right? Kirtiraksha was the name. Критиракша, Kill the king. убей царя. That fire demon approached King Ambarish. И этот огненный демон подошел к царю Амбариши. But Ambarish had no fear at all. No. Но Амбариши его не боялся. Surrendered soul. Он предавшийся душа. Ashok, Abhay. Krishna's feet give fearlessness. Ашока и Абхая, потому что стопы Кришны дают бесстрашие. No. Bhajahore mana Srinandanandana Abhay Charanarvindana. Who attached to Krishna become fearless. Тот, кто привязывается к Кришне, становится бесстрашным. He knows soul never dies. No? Он понимает, что душа никогда не умирает. On strength of devotion he could realize that. Благодаря силе преданности он способен понять это. Even he not prayed, oh Bhagavan, save me. No. Даже он не стал молиться: «О, Бхагаван, спаси меня». If that was us, what would we be doing? Если бы это были мы, что бы мы делали? Come on, Bhagavan, so much I did for you. Бхагаван, для тебя так много я сделал. Come on, just one time, Ну help me. давай, один раз, помоги мне. But Ambarish not prayed, oh Krishna, protect me. He not even prayed for that. Но Амбариши даже не стал молиться: «О, Кришна, защити меня». Krishna took his ultimate weapon, Sudarshan Chakra, and burnt the demon to ashes. Кришна призвал свое высшее оружие Сударшина чакру и сжег демона дотла. Then the Sudarshan Chakra tried to burn the demon. И тогда Burn Durvasa rishi. Сударшина чакра попыталась сжечь Дурвасу риши. Durvasa rishi had all mystic powers, no? У Дурвасы риши были все мистические совершенства. But no matter where he ran in the universe, he could find no shelter. Он бегал по всей вселенной, но нигде он не мог найти прибежище.
For 1 year he ran everywhere in the universe. В течение целого года он бегал повсюду в этой вселенной. Everywhere he saw in the rear vision mirror, Sudarshan Chakra following him. И повсюду в зеркало заднего вида он видел, как Сударшана чакра гонится. He ran to Lord Brahma. Он прибежал к Господу Брахме. Lord Shiva first. Сначала к Господу Шиве, точнее. Pahimam! Brahma first, sorry. Сначала к Брахме, простите. Pahimam, Rakshamam, save me. Он сказал: Пахимам, Ракшамам, спаси меня. Brahma looked in the keyhole. No, what's this? Брахма посмотрел в глазок. Glazok. I cannot help. Он сказал: не могу я тебе помочь. It's the personal weapon of the Supreme Lord. Это личное оружие Верховного Господа. I cannot do anything. Ничего не могу сделать против него. He ran to Shiva. Затем он побежал Save к me. Шиве. Спаси меня. Again and again he knocked. Вновь и вновь он ничего не делал. I'm not here. Меня здесь No нет. one here. Здесь вообще никого нет. Right. Supreme Lord destroys everything just by the movement of his eyebrows. Верховный Господь способен уничтожить все вокруг That просто time he's not even движением angry. брови. А в тот момент он еще даже не рассердился, как You see the следует. Sudarshan Chakra, Это Сударшана чакра. personal potency of Supreme Lord. Это личная энергия Верховного Господа. Shiva also, I cannot do anything. Поэтому Шива также открестился и сказал: я ничего не могу сделать. Like Sadhu Maharaj angry, no problem, you can go to Damodar Maharaj. Если Саду Махарадж рассердился, ну проблем, можете прийти к Дамодару Махараджу. Someone, Damodar Maharaj angry, you can go to Didi. Если Дамодар Махарадж рассердился, Мадхусудана ну Махарадж. проблем, можете прийти к Мадхусудане Махараджу или Диди. With Didi angry, no one saved. Но если Диди сердит, никто не 1,000 Sadhu Maharaj is спасет not вас. saved with that. Даже 1000 Саду Махараджи не спасут вас. 10,000 Sudadvaiti is not Даже helping. 10 тысяч Шудадвайти Махараджи. That was the ultimate weapon. No? Это высшее оружие. No one could help. Никто не мог помочь. Oh, so he went to Lord Narayan personally, В конце концов, он обратился лично к Господу Нараяне, Lord Vishnu actually. точнее, к Господу Вишну. I take shelter of you, save me. Я принимаю прибежище у тебя, спаси меня. I cannot help you. Я не могу помочь тебе. Bhagavan said, Aham bhakta paradano hi asvatanti vaduja sadhubhe graste lidayo bhakte bhakta janapya. I am not independent. Бхагаван сказал: я не являюсь независимым, I am controlled by my devotees. я покорен своими преданными. Even the devotee of my devotee is very dear to me. Даже преданные моих преданных очень дороги мне. Sadhunam hridayam mayam, sadhunam hridayam tvayam, mat anyat te manajapi, naham tanya janadapi. Sadhu is my soul, my heart. Садху — это моя душа, I мое always live in the сердце. heart of the sadhu. Я всегда живу в сердце саду, Sadhu always lives in my heart. а саду всегда живет в моем I сердце. don't know anyone else except my devotee. Я никого не знаю, кроме своих преданных. My devotee does not know anything else except me. А мой преданный не знает ничего, кроме меня. I cannot help him. Я не могу I am not помочь. independent. Я не независим. I am the property of the devotee. Я собственность своих преданных. Ambarish was shocked. Sorry, Durvasa was shocked. Durvasa был шокирован. I thought he's an ordinary king, a materialist. Я думал, он обычный царь, материалист. But he has such potency, he controlled the supreme personality of Godhead. Но у него такая сила, что он контролирует верховную личность Бога. That is power of Ekadashi. Такова сила Экадаши. Bhagavan becomes the property of that person who follows Ekadashi. Бхагаван становится личной собственностью того, кто следует Экадаши. So he came back to Earth planet, Он вернулся обратно на планету begging Земля forgiveness of the king. и стал умолять о прощении царя. The king prayed, "Hey Bhagavan, Царь взмолился, if I did any austerities, если я совершал какие-либо any аскезы, fasts, any Yes, yeah. parikram, постился, any совершал harinam, парикраму, any читал katha. харинам, слушал катху. The result I give to Durvasa rishi, Все результаты я отдаю Дурвасе Риши. that he should not be harmed. Пусть он останется цел и невредим. If someone tried to kill you, what would you do? Если бы Gopika. кто-то Гопику попытался бы убить, Гопика что бы делал? Kill him first, right? Наверное, первого бы убил, не так ли? Do unto others before they do to you. Сделай это с другими перед тем, как они сделали это с тобой. So the Durvasa became astonished. Дурваса был I поражен. tried to kill him, Я пытался убить его, and he prayed for my welfare. а он молится о моем благе. Aho Ananta Dasana.
Adyam tadrisayasame. I have now seen the glories of the devotees. Теперь я увидел славу твоих преданных. I tried to kill him, but he prayed for my welfare. Я пытался убить его, но он молился о моем благе. Okay, so when you follow Ekadashi, you get all these qualities like this. Поэтому тот, кто следует Экадаши, получает все эти качества. This Bhagavatam is proof. Бхагаватам является So доказательством. in Satyuga, so many examples. В Сати-югу очень много примеров. In Treta-yuga, devotees also follow. В Трета-югу также преданные следовали. Ram is Bhagavan, but still you do Ekadashi. Рам — это Бхагаван, но все же он следовал Экадаши. One history is there in Bhagavatam, in Ramayana. Бхагаватам, в Рамаяне есть одна история. When Ram was king of Ayodhya, everything was perfect. Когда Рама был царем Айодхи, все было совершенно. If king is sinful, citizens suffer. Если царь греховен, то его подданные страдают. Everyone's thinking of Putin. Все думают о Путине. Yes. King is sinful, everyone suffers. Если царь греховен, все страдают. King is pious and perfect, everyone happy. Если царь благочестив и совершенен, то все счастливы. Like when Yudhishthira was king, Когда Юдхиштхира был царем, no need any farming. No. не нужно было даже возделывать землю. Automatically the earth produced everything. Земля сама производила урожай. No disease, no death, Не было ни premature смерти, death. ни преждевременных смертей, ни болезней. Yeah, except Mahabharata war. Ну да, кроме войны Махабхараты. Because king was perfect. И все потому, что царь был. Царь All был citizens совершенен. naturally religious. Все жители естественным образом склонялись к религии. So imagine when Ram was king. Представьте себе, когда Рама был царем. Every day was Ram's door was open. Any complaint, you come. Дверь Рамы всегда была открыта. Если у кого-то была жалоба, можно было прийти. But no one ever complained. Nothing to Но complain about. никто никогда не жаловался, потому что было не о чем жаловаться. One day one dog came. Однажды зашла собака, His head was bleeding. у которой из головы шла кровь. Dog said, I have complaint. Собака сказала: у меня есть жалоба. What happened? Что случилось? I was sleeping on the road. One Brahmin, no reason, he beat me with his stick. Я спала на дороге, и один брахман без причин ударил меня своей палкой. So Ram called the Brahmin. Рама позвал брахмана. You must give answer to the charges of the dog. Ты должен дать ответ на жалобу собаки. Brahmin said, yes, Prabhu, that is true. Брахман сказал: да, Прабху, это правда. Yesterday was Ekadashi. Вчера было Экадаши. I'm fasting, no Я food, no постился, water. без воды, без I'm еды. very hungry. Я был очень голоден. So morning time I come to do some madhukari, Утром я пошел собирать мадукари, some khichdi, samosas, something. кичери, самосы и так далее. This dog was lying on the ground. И эта собака лежала там на земле. Right? We should never step over anyone or anything. Мы не должны никогда через что-либо или кого-либо Even dog, cat, переступать. what to speak of human. Даже через собаку или корову, что уж говорить о человеке. Because super soul is there also. Потому что в них во всех пребывает сверхдуша. Like when Beam was going to the higher planets, Когда Бима celestial отправлялся regions. на высшие планеты, в райские места, One old monkey was there on the path. на пути у него лежала старая обезьяна. Who was that? Кто это был? Hanuman. But Beam didn't know. Бима не знал об этом. Hey, old Bizyani, move your tail. Он сказал: эй, обезьяна, подожди Обезьяна? свой хвост. Male monkey, right? Обезьяна. Still. There is no обезьян. Even males обезьяна. What about you? Move your tail. Сдвинь свой хвост. Monkey said, I'm old, I cannot move. Обезьяна сказала: я слишком стара, я не могу его сдвинуть. Just step over my tail. Просто перешагни через него. But Beam said, no, I cannot. Бива сказал: я не могу. Even though you're a monkey, super soul is also there. Ты обезьяна, но даже в тебе есть сверхдуша. So you should not step over anything. Нельзя ни через что переступать. Cartels, books especially. Через карталы, в особенности через книги. Don't step over. Не переступайте через них. So Brahman said, I was very hungry. 4 times, 5 times I asked dog, hey, move. But he not moved. Брахман сказал: я был очень голодным. 4 или 5 раз я попросил собаку сдвинься, но она не сдвигалась. I could not control my anger. I Я не beat him. смог совладать со своим гневом и ударил собаку. So
So Ram said, punishment must be there. Рама сказал, за это необходимо понести наказание. Can you bring some tissue for my mouth? Из комнаты Махараджа принесите салфетку. Yes, one box is there. So, because you are Brahmin, we cannot give you some physical punishment. Поскольку вы брахман, мы не можем наказать вас физически. No knouting or Нельзя we cannot whip you or брахмана кнутом brand you или клеймить, or chop off some fingers. или отрезать пальцы. But some punishment must be. Но какое-то наказание должно быть. So dog, I will suggest one punishment. Собака сказала, я могу порекомендовать наказание. There's a big temple. Здесь есть большой храм. Sure. You make him pujari. Сделай его пуджари. Brahmin became very happy. Брахман очень обрадовался. Pujari gets so much chance for eating, no? У пуджари хорошие шансы хорошо кушать. One for Bhagavan, one for me. Одна Бхагавану, одна мне. One for Bhagavan, two for me. Одна Бхагавану, две мне. None for Bhagavan, all for me. Для Бхагавана 0, все. So much donation come Много пожертвований приходит. like this. So Brahmin become very happy. Брахман очень был счастлив. So much pranami, so much food, Так много пранами, so много much еды, respect. много уважения. So Ram said, okay, your punishment is temple president. Рам сказал, хорошо, я накажу тебя, сделав президентом храма. Everyone was astonished. Все были поражены. This is not punishment, this is promotion. Это же не наказание, это продвижение по карьерной лестнице. But Ram knew the truth. Но Рама знал истину. So Ram asked, oh my dear dog, it seems a strange punishment. Рама сказал, о моя дорогая собака, это наказание как Dog said, no, I know. Собака сказала, нет, я знаю. Last life I was the pujari. Ведь в прошлой жизни я была пуджари. And I was very gentle, very respectful, very sense controlled. И я был очень, как сказать, уважительно ко всем относился, я контролировал свои чувства, я был вежливым. And I became a dog. Но даже я стал Some собакой. offense, something. Совершил оскорбление. Right? Dog's tongue is this big, right? Говорится, что у собаки вот такой вот длинный язык. When the offering goes, who's looking? Like that. Когда подношение приносит, собака смотрит вот так. Next life, dog does same. В следующей жизни такой пуджари станет собакой. So that's why who is not diksha should not be allowed in kitchen. That is why. Вот почему те, у кого нет дикши, их не допускают на кухню. Otherwise, А иначе человек будет вот так вот себя вести. so this is praman. Treta Yuga also Ekadashi. No? Это праман, что в Трета-югу также было Экадаши. In Dwap Yuga also there. В два про-югу он также присутствовал. Can you bring some water for me? Можете воды Sorry. Махараджу принести? In my room is one glass. В комнате у Махараджа есть стакан. So in old age, Nandi Yasoda still had no son. В старости у Нанды Яшоды все еще не было сына. They were talking how we can have son. И они обсуждали, как же им завести сына. Generally in Moon Sun dynasty, most had children by yagya. В основном в династии Солнца у всех дети рождались благодаря яге. How we can have a son? Thank you. Как же нам обрести сына? So Nanda Baba said, Нанда Баба сказал, I read in Ramayana, я читал в Рамайне, Dasharatha Maharaj also had no son. у Дашаратхи Махараджа также не было сына. He did big yagya Он провел огромную ягью with Shringi Rishi as the Ritvik. вместе со Шринги Риши в качестве ритвика. As a result, he got a son, Ram, Lakshman, Bharat, Shatrugna. И как результат он обрел сыновей Раму, Лакшмана, Бхарата и Шатругну. We can do yagya and get a son, Krishna. Мы можем также провести ягью и обрести сына Кришну. Because Nandi Yasoda see Krishna in dreams. Потому что Нанда и Яшода видели Кришну во They сне. want that son like that.
И они хотели именно этого сына. Вот But you такого. sort of said, no. The son we want is millions of times more great even than Ram. Но Ишода сказала, нет, сын, которого мы желаем, миллионы раз более велик, чем даже Ordinary сам yagya Рама. never give us a result like that. Обычная яги никогда не даст нам такого результата. So what should we do? Что же нам делать? Oh, all Brijbasi suggest, do Ekadashi. Все в Раджавасе стали рекомендовать. Совершайте Экадаши. Still awake, Lalita? Лолита, все еще не спишь? Good sleeping in the back. Хорошо выспалась сзади. Yes, if you cut off your hair, all your brains go, all your power and Shakti goes. Yes, it's true. Говорится, что если стрижешь волосы, то уходит, все мозги уходят, вся сила и шакти. That's why ladies always have long hair, Вот right? почему у женщин, как правило, длинные волосы, не так ли? All their potency they keep there. Потому Yes. что всю свою энергию они хранят там. Right? When Dusasan touched the hair of Draupadi, that's why he's destroyed. Когда Дуршасана коснулся волос Драупади, вот почему он был уничтожен. Okay, no mushroom cuts for Draupadi, was there? Хорошо. No mushroom haircuts for Draupadi. Это потому что Драупади не стригла свои волосы как гриб. So, Brijbasi all began doing Ekadashi. В Раджавасе все стали соблюдать All, Экадаши. everyone, Все до for последнего. 1 year. В течение целого года. Okay. Maybe they're doing before also. Может, они и до этого это делали хорошо. But they all, this Ekadashi result we give to Nanda Baba and Yashoda. Но в этот раз они стали говорить, мы отдаем результат этого Экадаши Нанда, Бабе и Ешоде, That they can have a child. чтобы у них родился ребенок. One of the cause of Krishna's appearance also Ekadashi. No? Вот почему говорится, что одна из причин явления Кришны это Экадаши. Sometimes Brijbasi say, we are Brijbasi, no need Ekadashi. Yeah. Иногда в Раджавасе говорят, мы в Раджавасе, нам не нужны Экадаши. But Gurudev would give these examples. No, Brijbasi also do Ekadashi. Но Гурудев приводил такие примеры. Нет, в Раджавасе тоже следует Экадаши. Fasting days, Krishna also have to fast. В дни поста Кришне также приходится поститься. Don't die too early, only a little bit left. Окей. Bhagavatam sometimes describe all Brijbasi in forest, Иногда в Бхагаватам описывается, как все в Раджавасе в лесу. all night doing. What Brijbasi doing in forest all night? Всю ночь они там. Что в Раджавасе все вместе делают в лесу ночью? Ekadashi, Shivaratri, they're doing also. Они соблюдают Экадаши, Шиваратри. One time, one huge piton came Однажды пришел огромный питон. in the middle of the night and swallowed Nanda Baba. Среди ночи он пришел и проглотил Нанда Бабу. What Brijbasi doing in the forest at night? Так что же делали в Раджавасе среди ночи в Guru лесу? Maharaj, they're doing Ekadashi. Гуру Bhakti. Махарадж объяснял, они This is proof in следовали Bhagavatam. Экадаши. Это доказательство в Бхагаватам. This piton swallowed Nanda Baba's like lower half. Этот питон проглотил нижнюю половину Нанды Бабы. Many Brijbasis hit the snake with fire, Раджаваси стали sword. бить эту змею, тыкать в нее огненными факелами или мечами. Gopikas cooking, Или кормить тем, что приготовила Гопика. but nothing would kill him. Но Nothing. ничто не убивало эту змею. Then Krishna kick him with his foot, touch him, the snake with his foot, И тогда Кришна коснулся этой змеи своей стопой, and snake became liberated. No? и змея обрела So this освобождение. Bhagavatam also give proof. Brijbasi also doing Таким Ekadashi. образом, Бхагаватам также предъявляет доказательства, что Бхагаватам, что Okay. в Раджавасе следовали Yes, Экадаши. sure. And finding Kali Yuga, no? И в конце концов в Кали-югу. When Chaitanya Mahaprabhu was a baby, when Nimai was a baby, Когда Чайтанья Махапрабху был ребенком, когда Нимай был ребенком, if he would cry, he would only stop crying if all ladies chanted Haribol, Haribol. если он плакал, он прекращал плакать только Маруви, в том give случае, если все дети повторяли Харибол. Punishment. Наказание. No. Then all ladies would chant Haribol, Haribol. И тогда все женщины стали повторять Харибол, And Харибол. child would dance А ребенок танцевал and clap и хлопал, and smile. и улыбался. All ladies always Hare Krishna, Hare Поэтому Krishna. все женщины постоянно And говорили Lord always Харе Кришна, dancing. Харе Кришна, а мальчик постоянно танцевал. Господь постоянно танцевал. Okay. What's her name? Как зовут? Svetlana. What's her name? Светлана?
Sarada. Sarada. Did anyone tell her? I don't know where she is. I don't have her contact. Okay. So, but one day, child crying, no matter how much they chant, he's not stopped crying. Но однажды ребенок плакал, и сколько бы они ни повторяли святое имя, ребенок не прекращал плакать. So finally, Jagannath Mishra said, "My son, whatever you want, I will give you, but please stop crying." В конце концов, Джаганнатха Мишра сказал: мой сын, я дам тебе все, что ты не пожелаешь, только прекрати плакать. There were two brothers, Hiranya and Jagadish. Было два брата, Хиранья и Джагадиш. Right? Even though we fast on Ekadashi, Bhagavan doesn't have to fast. Несмотря на то, что мы постимся в Экадаши, но Бхагавану поститься не обязательно. Still, we offer to the deity on Ekadashi. Все же мы предлагаем божествам зерновые в Экадаши. So they were cooking many special preparations for the deity. Поэтому они готовили очень много различных подношений для божеств. Then have you heard of Lord Chaitanya? Слышали о Господе Чайтане? Krishna who appeared in this age. Это Кришна, который явился в этот век. Krishna appears in every age. Кришна является в каждую In эпоху. this Kali Yuga he appears as Chaitanya В Mahaprabhu. Кали-югу он приходит как Чайтанья Махапрабху. Huh? So he said, I want the offerings of the two brothers Hiranya and Jagadish. Он сказал: я хочу подношения от двух братьев Хираньи и Джагадиш. Jagannath Mishra feel great shame. Джаганатхе Мишре было очень стыдно. So he went to the two brothers. Он пошел к этим двум братьям. I'm very ashamed, Он сказал: мне очень but my стыдно, son will not stop crying until he gets your offerings. но мой сын не прекратит плакать до тех пор, пока не получит The ваши two brothers подношения. become astonished. Эти два брата были изумлены. Nityananda would stay in his house also. Нитянанда также у него жил дома. These two brothers have a lot of good fortune. Этим двум братьям очень повезло. How this child knows we are cooking special preparations for the deity on Ekadashi? Откуда этот ребенок узнал, что мы готовим для божеств в Экадаши Why is he особые asking for подношения? this? Почему он просит их? Must be this child is Lord Narayan. They felt. Наверняка этот ребенок сам Господь Нараяна. So all those preparations they sent and the Nimai ate all. Поэтому они отправили все свои подношения, и Нимай съел все это. One day, Mahaprabhu asked his mother. Однажды Махапрабху спросил у своей матери. That time was some superstition. Only old ladies whose husband has died, they should be a goddess. В те времена бытовал такой предрассудок, что только старые женщины, у которых умер муж, должны следовать In Экадаши. Vedic culture, only one marriage is allowed. В ведической культуре позволительно только один раз выходить замуж. That's why in Vrindavan you see so many old ladies, right? Вот почему во Вриндаване очень много старушек, White не cloth. так ли? Они в белом. I белой don't need any more одежде. lipstick and all this Им because уже one не husband. нужна помада и все эти вещи. Один муж. So after husband dead, then ladies do so much of bhajan, so much of stuff. После того, как муж умирает, женщины совершают очень много баджана. Okay. So make sure you choose correctly, right? А? Make sure you choose carefully. Поэтому постарайтесь сделать выбор очень осторожно. Yes, in baseball you get 3 chances, В бейсболе у вас 3 шанса. but in Vedic culture only В 1 chance. ведической культуре только один шанс. So some rule, like when husband is dead, ladies no wearing makeup, doing bhajan, Есть living определенные simply. правила. Когда умирает муж, женщина не носит косметику, ведет очень простой образ жизни. So people совершает thought, баджан. oh, only lady whose husband is dead, only she will do Ekadashi. Люди People думали, thought like that. только вдова, у которой умер муж, только она будет следовать Экадаши. So one day Nimai said, Mother, please give me one benediction. И однажды Нимай сказал: о мать, дай мне благословение. Oh my son, I can give you my life millions of times. Она ответила: о мой сын, я миллион раз готова пожертвовать жизнью ради тебя. What do you want? Чего ты Mother, желаешь? promise me you'll follow Ekadashi. О мать, пообещай мне, что ты будешь следовать Экадаши. So Mother Sachi agreed. Yes. Мама Шачи согласилась, At да. that time Jagannath Mishra is still alive. И в то время Джаганатха Мишра был все еще жив. So Chaitanya Mahaprabhu so much supported Ekadashi. You see his leelas. Махапрабху очень поддерживал Экадаши, мы видим это в его лилах. Okay. We just sleep all night, right, on Ekadashi and dream when is Khichdi. Kabhi habe bolo se dinamo. Мы в Экадаши просто спим всю ночь
и видим сны о том, когда будет кичери. Oh Bhagavan, when your mercy will manifest in the form of pakoras. О, Бхагаван, когда же твоя милость проявится передо мной в форме покор? That is our meditation, yeah. Такова наша медитация, не так ли? But Mahaprabhu and his devotees all night would do Sankirtan. Но Махапрабху и его преданные всю ночь совершали санкиртан. Kamaraj son, I think Vrindavan Das Thakur so much described Мне кажется, Вриндаван Дас Такур здесь описывает очень подробно, how Mahaprabhu and his associates would do как Ekadashi. Махапрабху и его спутники следовали Экадаши. Where is it? Yes, we could read a little bit. We won't be too long today. Давайте мы это немножко почитаем. This Vrindavan Das Thakur Chaitanya Bhagavat. Дайте кто-нибудь книжку с этой песенкой, желательно Да? внимательно. What's going on? I'm asking for the same one. Okay. It's gonna be easier. Shri Hari Bhasha Hari Kirtan Vidhan Nitya Arambila Prabhu Jagater Pran. On Ekadashi, Mahaprabhu would tell everyone, come for Sankirtan. В день Экадаши Махапрабху говорил всем, приходите на Санкиртану. Right? Just the last class in Irkutsk, we spoke so much about Srivas Thakur. На последней лекции в Иркутске мы очень много рассказывали о Шривасе Такуре. So Punyavant Shivasangan Subha Aramba. All devotees would do Sankirtan in the house of Srivas Thakur. Все преданные совершали Санкиртану в доме Шриваса Такура. Gopal Govinda, all devotees would loudly chant Gopal Govinda. Все преданные громко повторяли Гопал Говинда. Mridanga Mandira Bhaje Shankar Kartal. Conch, Kartals, Mridanga. Раковина, каратал, мриданга. Yes, no Russians playing out of time. No. И там не было русских, которые не в ритм играли. That sound pierced the coverings of the universe. Эти звуки разнеслись по всей вселенной. Until all night, until dawn, they would chant and dance. Всю ночь и до рассвета они повторяли. Srivas Pandit Loya Eka Sampradaya. One group of singers was with Srivas. Одна группа певцов была возглавляема Шривасом, Another was with Mukunda. а другой возглавлял Мукунда. Another group was Govinda. Right? А третий был Говинда Кош. 8 main Sankirtan groups. Было 8 главных групп Санкиртаны. Yes. Like Astasakis, 8 group of Sankirtan. Так же, как есть Аштасаки, Yes. также и 8 Shivananda групп Sen in charge of Санкиртаны. one group. Да, Шивананда Сен отвечал за одну группу. Mukunda Datta, this Vasudev Мукунда Ghosh, Датта за другую, Vasudeva Ghosh. all had their own party. У всех была собственная Swarup группа. Damodar, У Сварупа Ramananda Дамодар, Roy, there's 8 groups of. у Рамананда Рая. Вот такие 8 групп. Nityananda would hold the Lord when he would fall. Нитянанда поддерживал Господа, когда он падал. And when Gaurahari would dance, whole earth would shake. А когда Гаура Хари танцевал, вся земля дрожала. The devotees' eyes would fill with tears of prema Глаза преданных наполнялись слезами премы, as Lalita fell asleep in the back. пока Лалита засыпала сзади. So especially Gadadhar and these devotees would weep in happiness. В особенности Гададхара и его преданные плакали от счастья. The garland around his neck would break and all the flowers would go to the feet of the devotees. Гирлянда на шее Господа порвалась, и все цветы рассыпались к ногам преданных. Okay, so all night he would do Sankirtan. Всю ночь он совершал Санкиртану. So when, especially when Mahaprabhu was in Puri, he would also do. И в особенности, когда Махапрабху был в Пуре, он также следовал этому. Jaya Krishna Murari Mukunda Vanamali Ahanish Gayasha Bahoya Kutohali Ahanish Bhakta Sang Nachi Vishwamba Shrantanihi Koro Sab Sattva Kaliva. All day and night they would chant and dance, but they would not feel tired. Весь день и всю ночь они воспевали и танцевали, но не испытывали усталости, Because they have spiritual bodies. потому что у них духовные тела. So this is how the Lord would do Sankirtan on Ekadashi. Вот так Господь совершал Санкиртану в Экадаши. Especially when he was in Puri for 18 years. В Пуре он оставался 8 лет. All pundits became sad. 18 лет, извините. И все пандиты Became sad. очень расстроились. No one buying prasad twice a month.
2 раза в месяц никто не покупал у них просад. Because everyone doing Ekadashi. No? Потому что все следовали Экадаши. So they want to test the Lord. И они захотели испытать Господа. So on the day of Ekadashi they brought many varieties of Jagannath Prasad. Поэтому в день Экадаши они принесли много вариантов, разнообразия Джаганнатха Many прасада. special preparations they have. У них было множество особых Kheer блюд. sagar, Кхир сагар, like ushanka with bits of paneer floating in. сгущенка с маленькими кусочками панира плавающими. So many good things. Так много Many всего special вкусного. preparations they have in Jagannath Puri. А в Джаганнатха-пури у них очень много особых блюд. 56 times a day they offer. Они предлагают Господу пищу 56 раз в день. So they brought many varieties of prasad. Они принесли множество разновидностей просадов. And they glorified the position especially of Jagannath Prasad. И стали прославлять положение Джаганнатха-прасада. Take Примите, Pramiti. Господи. примите, Господи. Mahaprabhu said, yes, the glories of Jagannath Prasad is unlimited. Махапрабху сказал, да, слава Джаганнатха-прасада бесконечна. Even if it falls from the mouth of a dog, Даже если этот прасад выпадает из пасти a собаки, Brahmin will pick it up and take. брахман возьмет его с земли и Only, съест. yes, in Jagannath Prasad, Muslim, Brahmin, all eat together. Джаганнатха-прасад даже мусульмане и брахманы все едят вместе. No washing plate. Никто No. не моет тарелки. Yes. Just eat off the same plate as everyone else. А все едят из одной и той же тарелки, что и все остальные. Mahaprasad never contaminated. Махапрасад никогда не оскверняется. You cannot find that anywhere else. Нигде больше вы не можете этого найти. So much they glorified. Even Shiva, so much do austerities just for one piece of Jagannath Prasad. Они так прославляли прасад. Даже Шива совершает множество аскез, чтобы получить хотя бы один кусочек этого So they said, прасада. we are giving you, take. Они говорят, мы даем тебе этот прасад. Mahaprabhu said, возьми». yes, Jagannath Prasad is great. Да, Джаганнат прасад очень He велик. said, if you get Jagannath Prasad, you should never ask where it came from, how Говорит, old is it. что когда мы получаем Джаганнат Махапрасад, мы не должны спрашивать, откуда он появился, I'm busy, I'm doing something else. насколько он старый. Я очень занят, я занимаюсь No, чем-то as soon as you get it, Как только мы получили его, Haribol. нужно принять со словами Харибол. This is rule of Jagannath Prasad. Таково правило I will eat Джаганнат later. Махапрасада. Я съем I'm его busy. позже, я занят. Facebook. No. As soon as you get, you eat. Как только вам предложили, So they want to test Mahaprabhu. они хотели испытать Махапрабху. Mahaprabhu said no. Махапрабху It's сказал, true. Jagannath Prasad is so glorious. это правда. Джаганнатха Прасад славится повсюду. But on Ekadashi we cannot take. Но в Экадаши мы не можем принять его. All night devotees did parikrama around the Prasad. Поэтому всю ночь преданные совершали парикраму вокруг прасада, While chanting the holy name. повторяя святое имя. Не так вот. No, that is Нет, us. это мы так делаем. Then time came for breaking fast. И когда подошло время прерывания Everyone поста, did dandavats to the Prasad. все предложили дандаваты Then прасада, Mahaprabhu distributed to all the и devotees. затем Махапрабху раздал его всем преданным, Not during the time of Ekadashi. не во время Экадаши. Okay, thank you very much. Спасибо всем. Okay, what's your name again? Как ты еще раз? Huh? Senya. Oh, like Gopika. Как Гопик. Don't miss Ekadashi again, okay? Никто больше не пропускайте Did Экадаши. you forget your mother's birthday? Забывайте день рождения мамы, Fathers, brothers? No, отца, братьев. Нет, don't. не забывайте. Even you forget that, no problem. Huh? Даже если вы то забываете, нет Don't проблем. forget Но не Ekadashi. Don't забывайте forget. Экадаши. Не забывайте. Who's in charge of the Russia group for Ekadashi? SMS. Кто отвечает за информирование московской ятры насчет Экадаши? Huh? So put her name on. Put her name on the list. Хорошо, Мадхава Махини, пожалуйста, внесите ее имя в список. Okay. And take out Madhupati's name. А Мадхаватина имя можно убрать. Yes. According to Krishna Balaram calendar, right? I mean Vrindavan calendar, which Krishna Balaram. No, we're in Russia. We're not in Vrindavan.
Why we follow Vrindavan calendar for English? Шримати Диди спросила, мы должны следовать в соответствии с календарем Вриндавана? Дарбхар сказал, нет, мы же в России, не во Вриндаване, зачем нам следовать по календарю Вриндавана? Мы же в России. Hare Krishna, Hare Krishna. Who wrote it? Actually, Anuradha Did put she? it in poetry in Russian. Did she? Yeah, Because we couldn't notice it was in Russian and I wouldn't be able to translate it in I know. poetry in English. Really? But it was cool. I don't think Radharani would be running away from Krishna like that. Я думаю, что Радharani вряд ли убегала бы вот таким образом от Кришны. This was a bit strange. Это было очень But anyway, everything was very nice. Но всё было очень. Thank you very much. Okay. Good tour we had. У нас был хороший тур, It's a little sick now. But anyway. немножко болен, но Maybe Sudha Dwaiti Maharaj will come, right? Is he coming? Шидвати Махарадж приедет. She is not sure. He's, you should tell him to come even if he comes with one leg. Скажите ему, чтобы он приехал, даже если останется одноногим. All should come for Kartik. Все должны приехать на карту. Who's coming? Кто приедет на карту? Dinath, put up your hand. Динанат, подними руку. Huh? Why not coming? Ну не приедешь. Kartik 1,000 times better. Картик 1000 раз. Try and come лучше. Kartik. Kartik is all Попытайтесь приехать на карту. the katha, everything you get in Kartik, you never get any other time of year. Катха, которую вы слышите во время картики, вы ее не услышите ни в одно другое время года. There's Maharaj katha 5 times a day. Там мы слушаем Катху от Махараджи 5 раз в день. Sadhu Maharaj 8 times a day. Катху Саду Махараджи 8 раз. No, no people won't come. Ну вот, теперь люди Come. приедут. Kartik is very important. Subhadra coming? Картик очень важен. Субхадра, No, I'm приедешь? going now. In July. Why? Temple is closed now. Сейчас храм закрыт. Why not Kartik? Почему не на картику? Kartik is That's one. Huh? Don't want. Didi is closing temple. Temple is closed. Диди закрывает храм. Храм будет Why? закрыт. Did you ask her I should come now? Вы спросили She у knows Диди? that you come. Temple is closed. Ну храм закрыт.
Okay, anyway, Kartik also try to come for Kartik. В любом случае, все должны попытаться приехать на Картику. Have you been? Были? Come, Приезжайте. change your life. Это изменит вашу жизнь. Ananga coming? Ананда, приедешь? Huh? Gopika? Okay, also try to come for Kartik. Все должны попытаться This приехать. Radharani's month, no? Это месяц Радарани. No month equal to that. Нет месяца, который может сравниться с ним. Okay, Mahaprasad. Джай. Who cooked? Шимати Диди. What she cooked? Gretchen potatoes, right? What did you guess? Lucky guess.